عرفان و تصوف کے شدید مخالف تھے، علوم عقلیہ کے. نہ انہوں نے خود وہ تحصیل کی وہ علوم اور نہ ہی دوسروں کو جائز قرار دیا. شدت کے ساتھ مخالف تھے، بلکہ اس کو الحاد و کفر و زندقہ سمجھتے تھے. ان علوم میں سے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پڑھے تو دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اور اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ ایسے خطرناک نظریات بھی اپنائے اور ان کی ترویج کی اپنے مریدوں میں، اپنے پیروکاروں میں، جن کے نتائج محسوس ہیں لوگوں کے اندر. ان کے متاثرہ جو ان کے افکار سے متاثر لوگ ہیں ان میں موجود ہیں کہ چونکہ فلسفہ و عرفان ان کے نزدیک ممنوع علوم ہیں، لیکن ظاہر تشیع کے علماء کے اندر فلسفہ و عرفان دونوں کے پڑھے ہوئے علماء بھی موجود ہیں اور عرفاء بھی موجود ہیں، فلاسفہ بھی موجود ہیں. نجف میں بھی موجود تھے، قم میں بھی موجود ہیں اور ہر طبقے میں موجود ہیں. لیکن یہ طبقہ مخالف تھا، شدید مخالف تھا. ابھی بھی قم میں بھی ایسے علماء ہیں جو فلسفہ کو آج بھی کفر کہتے ہیں، اسلامی فلسفہ کو. وہ اسلامی فلسفہ جو وجود الہی کے اس بات کی دلیلیں دیتا ہے، وہ فلسفہ جو اس بات معاد کی دلیلیں دیتا ہے، وہ فلسفہ جو اس بات نبوت و شریعت کی دلیلیں دیتا ہے، وہ فلسفہ جو امامت کی دلیلیں دیتا ہے، اور وہ فلسفہ جو کائنات کی تشریح کرتا ہے اور قرآنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اس کو یہ زندقہ و اس کو کفر و الحاد کہتے تھے. منع کرتے تھے، نہ خود پڑھے ہوئے تھے، نہ اپنے شاگردوں کو پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، بلکہ جو فلسفہ و عرفان پڑھے ہوتے تھے ان کی شدید مخالفت بھی کرتے تھے. بعضوں کے بارے میں تو انہوں نے اظہار بھی کیا ہے. ایک بڑی غلطی جو ان سے سرزاد ہوئی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا، وہ اسی نظریے کی وجہ سے جو فلسفہ و عرفان کے متعلق تھی. انہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نعوذ باللہ تکفیر کی تھی. انہوں نے کی تھی. زبانی کلامی تو ہر جگہ کہتے تھے. ان سے جنہوں نے سنا ہوتا وہ آج بھی لوگ موجود ہیں، شاگرد ان کے متاثرہ، ان کی تبلیغ سے جو متاثر لوگ ہیں کہ لیکن انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جو اپنے شاگرد کے نام پر چھاپی ہے انہوں نے، اور اس شاگرد کے نام پر ایک چھوٹی سی کتابچہ تھا، اور اس میں انہوں نے اس کتاب کی تقریض انہوں نے خود لکھی تھی اپنے نام سے. کتاب کا متن بھی انہی کا ہے، کتاب کی تقریض بھی انہی کی ہے، لیکن متن اپنے شاگرد کے نام سے چھاپا اور تقریض اپنے نام سے لکھی. اسی تقریض کے اندر جو اس مختصر کتاب کے اندر لکھی تھی انہوں نے، اس کے اندر امام خمینی کو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اس بنیاد پر کہ وہ فلسفہ و عرفان کے قائل بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، اور یہ امام خمینی کو فقیہ نہیں بلکہ صوفی کہتے تھے. صوفی کا مطلب ہی نہیں اسلام سے باہر، نعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے ایک چیز کی وضاحت کرنی، بلکہ چیلنج، یہ مولوی جواد نقوی صاحب جو عروۃ الوثقیٰ کے پرنسپل ہیں لاہور میں، انہوں نے جو کل ایک ایسی بات کی ہے، مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ محمد حسین نجفی کے اوپر انہوں نے بہتان باندھا کہ انہوں نے خود ایک کتابچہ لکھا اور شاگرد کے نام پہ چھپوا دیا اور خود تقریض لکھ دی، اور وہ تصوف اور فلسفے کے خلاف کتابچہ. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور یہ چیلنج ہے جواد نقوی صاحب کو، اس کے جیالوں کو، اس کے حواریوں کو، ان کے جو حامی اور اس کی جو تشہیر کرتے ہیں ان کو، کہ لکھ لکھا کر لو، ہمیں وہ کتابچہ دکھلا دو جس میں آغا نجفی نے وہ لکھا ہو اور پھر اس پہ تقریض لکھی ہو. وہ کتابچہ وہ ضرور دکھلاؤ، ورنہ قوم کے سامنے معافی مانگو اللہ کے حضور. چونکہ وہاں محراب کے اندر کھڑے ہو کر اتنا بڑا بہتان باندھا ایک عالم کے اوپر، اس کی روح کو تڑپایا، اس پر بہتان لگایا، تو اس لیے یہ چیلنج ہے اس کو کہ وہ جو ہے یہ ثابت کرے، ورنہ یہ ناچیز، یہ گناہگار ادنا حقیر طالب علم جس کو قبلہ آغا نجفی مرد مجاہد فرمایا کرتے تھے، تو یہ ادنا سے طالب علم کی طرف سے وہ چیلنج قبول کرے. اور میں دکھلاتا ہوں کہ آغا نجفی نے تقریض نہیں لکھی میری کتاب پر، وہ میں نے خود لکھی ہے، اور وہ لکھوائی گئی تھی پیر گلاب علی شاہ صاحب کی خواہش پر، اور قبلہ غلام حسن جاڑا صاحب
डेरा इस्माइल खां वाले दोनों बुजुर्ग बैठे थे। सेवा सादात मदरसा में सालाना जलसा था, तो इस नाचीज ने लिखी और फिर उनके कहने पर, उनकी ख्वाहिश पर, और सब ने बुजुर्ग उलमा ने उस पर तकारीज लिखी। दो आलिम आदिल गवाही दे दें तो वो शरीयत में कबूल है। तो इस नाचीज के लिए तो इतने बड़े जय्यद उलमा ने, आयतुल्लाह उज़्मा शेख उल जामिया अख्तर अब्बास नजफी ने, अल्लामा मुफ्ती इनायत अली शाह साहब ने, अल्लामा सैयद सब्तान नकवी साहब ने, किबला यार शाह साहब के साहबजादे अल्लामा गुलाम हुसैन नजफी ने, शहीद ने, किबला अल्लामा मलिक एजाज साहब नजफी खुशाब वालों ने, और किबला आयतुल्लाह उज़्मा आगा शेख मोहम्मद हुसैन नजफी ने उस पर मुकदमा लिखा। और वो अल्फाज जो इसने कहे कि आगा नजफी ने इमाम खुमैनी को काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया, वो दिखला दे, मुंह मांगा नाम ले ले, वरना जो है वो अल्लाह के हुजूर माफी मांगे और अपने वहीं उसी जगह पर खड़ा होके जो है वो इसका इजहार करे या हमारे चैलेंज को कबूल करे। वो जो कहता है ना किताबचा, तो वो ये तोहफा सूफिया ये है किताबचा, मगर ये किताबचा जो है ना ये सूफियों की नींदें हराम कर चुका है जी। ये 90 का छपा हुआ है, इनके पल्ले बड़े बड़े दावेदार हैं, आज तक इसका जवाब नहीं लिख सके जी। तो इस पर जो है बुजुर्ग उलमा ने तकारीज लिखी हैं और आकाए मोहम्मद हुसैन नजफी की जो है तहरीर, वो उन्होंने इस पर मुकदमा लिखा है। ये मुकदमा उन्होंने लिखा है, तो लिहाजा उसने कहा कि तकरीज लिखी है, ये 1 सफ़ा, ये 2 सफ़े, ये 3 सफ़े, ये 4 सफ़े, पूरे 4 सफ़ों पर कितनी बरीक कंपोजिंग है, किताबत है। तो इस पर उन्होंने ये जो है मुकदमा लिखा है, नीचे तारीख भी है। और इन 4 सफ़ों में कोई माई का लाल दिखला दे कि उन्होंने इमाम खुमैनी को काफर लिखा हो, दायरा इस्लाम से खारिज लिखा हो, कोई दिखला दे, तो ये चैलेंज है उसको। तो फिर ये जब ये किताबचा था, तमाम ये बुजुर्गों की तकारीज हैं और ये जो है आज तक लाजवाब है। और अब जो है इसकी आप क्या कहेंगे कि जी वो जनाब आगा नजफी ने लिखा, ये कलमी नुस्खा है मेरे पास, अब क्या कहेंगे ये इसकी शरह लिखी है, वो चंद वर्के हैं, ये इसकी मैंने कंपोजिंग करवाई है, ये 650 सफ़ात बन गए हैं। ये देखें, ये लिस्ट है, ये फहरिस्त देखें, ये नीचे मेरे हाथ की लिखाई जो है पहचानते हैं कि किस तरह की है। आगा नजफी की लिखाई भी है, वो लोग पहचानते हैं कि किस तरह की है। मगर ये बंदा जो कहता है कि जी किताबचा उन्होंने लिखा है, तो आप बताओ ये तोहफा सूफिया, ये इसकी जो है क्या उस किताबचे की मैंने शरह लिखी है जी? नहीं, ये इसमें वही चैप्टर हैं। अगर इसमें 10 हवाले थे, अब जो है 50 हवाले हैं। अगर इसमें 50 थे, अब 200 हवाले हैं। वही सारे हवाले अब आप लोगों के सामने हैं और इनके हमने किए हवाले और इनको अल्लाह के करें हवाले। तो ये जो है ये आप देख लें, 2 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था, 20 साल के बाद मैं पाकिस्तान गया था। ये आगा नजफी के हाथ में उन्होंने ये मसवदा था, फोटो देख लें और वो भी देख लें जो उस वक्त शाया हुई थी और फेसबुक पे लगी हुई है। और साथ गवाह हैं हमारे, वो डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, हाजी मुबशर साहब, और वहाँ आसिफ साहब, और जो है हसनैन साहब किबला साहब के जो वहाँ पर मौजूद थे। और फिर यही मसवदा, यही जो है ये 650 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इस नाचीज ने ये कंपोजिंग करवाई। वो कलमी नुस्खा आपने देखा और इसमें ये प्रूफ रीडिंग हमने की है। किबला साहब अगर कोई किताब लिखते, वो अक्सर प्रूफ रीडिंग वो खुद ही करते। तो लिहाजा अगर उन्होंने कोई किताब ये ऐसी लिखी होती, ये किताबचा या ये तोहफा सूफिया, तो इतनी बड़ी जखीम तो कहाँ
वो उनका मसवदा किधर है। कोई माइका लाल दिखला दे, किसी कंपोजर ने तो कंपोज की होगी, उसको जो है नाम ले, बताए कि उसने जो जहां से देखकर कंपोज की है कि वो आगा नचवी की हाथ की तहरीर थी, तो वो किधर है। तो लिहाजा मैंने आप लोगों को दिखला दी, और ये जो है उनकी तहरीर है। और ये जो सिलसिले उन्होंने आगा नचवी ने हमेशा शफकत फरमाई, इस पर भी उन्होंने मेरे तोहफा कादियानिया पर भी तकरीज लिखी, उन्होंने इससे पहले ये तोहफा शेखिया पर भी तकरीज लिखी, और फिर जो है ना उसके बाद ये दीदार इलाही पर भी उन्होंने तकरीज लिखी। तो लिहाजा क्या ये सारी किताबें उन्होंने लिखी। लिहाजा तासब और झूठ की कोई हद होती है कि एक ऐसे मर्जा, और उनकी जो तहरीर है, उन्होंने जो इकामतुल बुरहान बाद में लिखी, वो इज्तिहादी तर्ज पर उन्होंने किताब लिखी, और उस तहरीर में और इस नाचीज की तहरीर में कितना फर्क है। और फिर झूठ बोलना, तोहमतें लगानी कि जनाब ये मशहूर हो चुका है कि ये किताब जो है वो आगा नचवी ने लिखी है। अंदाजा लगाओ भाई, बनी मैया ने बहुत कुछ मशहूर किया हुआ है, तो क्या मान ले, बस झूठे पर लानत भेजें कि ये झूठ बोला है, और लानत जो है वो खुद ही ढूंढ लेगी कि ये आगा नचवी के ऊपर जो इतना बड़ा बहतान लगाया। और खुद उन्होंने जब प्रोफेसर हैदर साहब ने चकवाल से कॉल की आगा नचवी को कि भी ये मौलवियों ने प्रोपोगंडा किया हुआ है कि ये तोहफा शेखी और तोहफा सूफिया जो है ये आपने लिखी है, नेमत अली सिद्धू ने नहीं लिखी, तो किबला ने उनकी तरदीद की कि नहीं, ये किताबें जो है दोनों ये नेमत अली यानी इस नाचीज ने लिखी हैं, मैंने सिर्फ तकारीज लिखी हैं। तो लिहाजा उन्होंने उनको झूठा कहा। और फिर जब उन्होंने कहा कि वो इमाम खुमैनी के बारे में जो सिद्धू कहता है कि वो ऐसे प्रोपोगंडा करते हैं, तो उन्होंने आज तक ये मेरे खिलाफ बां करने वाले जिनको सदरोना वायरस चिमटा हुआ है, ये आज तक ना मेरी कोई तहरीर दिखला सके हैं, ना कोई तकरीर दिखला सके हैं कि मैंने इमाम खुमैनी को काफिर कहा हो, मैंने उनको कोई मुशरक कहा हो। तो जब नहीं दिखला सकते तो फिर ये ऐसा प्रोपोगंडा करना, ये बनी उमैया की सुन्नत को अपनाना, तो जो है ये किसका शेवा है। ये सरों पे अमामे, ये हुज्जतुल इस्लाम बन के इस्लाम को इतने करनी, ये नाम निहाद आयतुल्लाह बन जाना। तो ये जो है ना, हम हुसैनी हैं, मजहब अहले बैत के मानने वाले हैं। पाक मजहब हमारा जो है वो किसी को बोहतान बांधने की इजाजत नहीं देता, किसी पर बोहतान लगाने की इजाजत नहीं देता, झूठे पर लानत भेजता है। तो लिहाजा इसने जवाद नकी साहब ने जो है जो किताबचा कहा उसका वो नाम बताए, आगा की तहरीर बताए, वरना ये जो है इसमें ना आगा ने ये किताब लिखी है, ना ही उन्होंने अपने मुकदमा जिसको ये तकरीज कहता है इसमें इमाम खुमैनी को उसने काफर मुशरिक लिखा है। तो उन्होंने जो इकामतुल बुरहान लिखी है उसमें भी उन्होंने मुतारी साहब का नाम लिखा है, मगर रद्द किया है, मगर उनको भी उन्होंने काफर नहीं कहा, मुशरिक नहीं कहा। तो ये जो इसने जो बात की है ये झूठ है, और हमारा चैलेंज है, उम्मीद है कि वो हमारा चैलेंज कबूल करेगा और वो दिखलाएगा आइंदा कि वो जिस तरह मैं दिखला रहा हूँ वो भी आगा की तहरीर दिखलाए जी। तो चैलेंज है मेरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम अलैकुम, किबला चकवाल से हैदर अली बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हाल है किबला, सेहत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है किबला। पूरी फैमिली में खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जंग कैसे किया? किबला एक तो आपकी खैरियत पता करनी थी, दूसरा ये पूछना था कि मौलाना नेमत अली सिद्धू साहब के बारे में बाज लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये तोहफे शेखिया और तोहफे सूफिया उन्होंने नहीं लिखी, ये किबला मोहम्मद हुसैन नचवी साहब ने लिखी है, तो ये ऐसे ही अपने नाम के साथ बना रहे हैं। और तो ये बिल्कुल गलत है, ये काबिल एतमाद आदमी हैं, उन्होंने लिखी हैं, मैंने तवीज़ें लिखी हैं। जी वो अब उनके खिलाफ मुसलसल ये सारे मौलवी इकट्ठे हो गए हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं
کہ یہ خمینی صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ کبھی انہوں نے نام لے کے کبھی ان کا نہیں نام بھی نہیں لیا. جی بالکل غلط کہتے ہیں. وزبان کا فروکن بان ان کے خلاف یہ بالکل وغلے میں عزیز ہیں. میں جانتا ہوں جی رابطہ رہتا ہے. جی 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 بے چلا جی بہت شکریہ قبلہ، زندہ اللہ آپ رہو، کو سلامت رہو، سلامت رہو. بہت شکریہ قبلہ، اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے جی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ کا وفاداروں سے وبا سے محفوظ رکھے. الہی آمین. زندہ رہو، سلامت رہو. مامین کرام کے ساتھ شکریہ جی. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ. یاد آفریقہ. اوکے، اللہ حافظ جی.